네이블 연구실 박사과정생 신준영입니다. 이번 학기의 마지막으로 저희가 리뷰할 논문은 Neural Mechanism of Listening to Speech in Noise with Age-Related Hearing Loss 이고요. Ear and Hearing 이라는 저널에 2025년 11월 지난달에 게재된 논문입니다. 본 연구는 UCSD 의대팀, 애리조나 스테이트 유니버시티, 메이오 클리닉 호스피털 이 세 기관의 공동 연구를 통해 진행된 실험입니다. Today's study examines how age-related hearing loss influences brain function during the processing of both clear speech and speech in noise. Hearing loss is highly prevalent among older adults. In individuals aged 60 to 70, approximately 40% in the United States and about 30% in the United Kingdom experience at least mild hearing impairment. This widespread decline in hearing is not only linked to communication difficulties, but is also associated with reduced quality of life, impaired daily functioning, and increased risk for dementia. The study is grounded in the sensory deprivation hypothesis, which proposes that reduced auditory input leads to structural and functional changes in the brain over time. Prior MRI research provides strong support for this idea. Older adults with hearing loss often show reduced gray matter volume in auditory, frontal, parietal, and medial temporal regions, including the hippocampus. Resting state fMRI studies have also reported altered connectivity between the primary auditory cortex, attention-related networks such as the cinguloopercular system, and even the visual cortex. These findings suggest that hearing loss may reshape both the structure and functional organization of the brain. Today's study addresses this gap by using a passive listening fMRI paradigm. This approach minimizes cognitive load and avoids confounding effects related to task performance, allowing the researchers to isolate neural responses to the speech itself. Overall, today's study offers meaningful insight into how hearing loss alters the neural mechanisms that support speech perception in aging. By examining both clear and noisy listening conditions within a passive design, the research advances our understanding of how sensory decline influences brain function and may contribute to broader cognitive vulnerabilities in older adults. 방금 시청하신 것처럼 이번 연구는 청력 손실이 문장 듣기 동안의 뇌 활성에 어떤 영향을 주는지 알아보기 위해 진행되었습니다. 본 연구에는 총 31명의 노인 참가자가 모집되었고 fMRI 아티팩트로 인해 4명이 제외되어 최종 27명이 분석에 포함되었습니다. 모든 참가자는 영어 모국어이며 MMS 27점 이상으로 인지 손상이 없는 집단이었습니다. 청력은 PTA를 사용해 평가했으며 0.5에서 4kHz 사이에서 더 좋은 쪽귀 기준으로 계산했습니다. fMRI는 Passive Sentence Listening 패러다임을 사용했습니다. 듣기 조건은 두 가지입니다. 노이즈 조건과 사일런스 조건이고, 노이즈 조건은 멀티토커 베블 노이즈가 사용되었고, 사일런스 조건에서는 배경소음이 전혀 없는 상태에서 문장을 들려주는 조건을 말합니다. 모든 문장 자극은 윌슨 2010년 연구에서 개발된 세트로 명사 2개, 7개의 고빈도 동사, 3개의 색 형용사만을 사용해서 그것들을 조합해 만든 문장을 녹음한 음성을 사용하였습니다. 이 자극들은 단문에서 복문으로 이어지며 특히 비전형적 어순에 피동문, 관계절 등 구문 복잡도가 점진적으로 증가하도록 설계된 구조를 포함하고 있습니다. 노이즈 잡음은 에이지바이오 문장 읽기 음성 4개를 합성해 만들었으며 SNR은 플러스 2dB로 설정했습니다. 각각의 문장은 약 3.8초 길이였습니다. MRI 촬영은 3T 필립스 스캐너에서 진행되었고 스캐너 소음이 없는 구간의 자극을 제시하기 위한 기법으로 클러스터 스펄 샘플링이라는 기법을 사용했습니다. 트라이얼의 구조를 설명하자면 하나의 트라이얼은 100에서 800ms 픽세이션 그리고 약 5초 동안의 문장 제시 이후 3개의 볼륨을 연속으로 획득하는 구조이고 총 4개의 런에서 조건당 40개의 문장이 제시되었습니다. fMRI 분석은 복셀와이즈 T검정을 수행하여 두 가지 컨트래스트를 만들었습니다. 첫 번째 컨트래스트는 모든 문장 vs rest, 그리고 두 번째 컨트래스트는 소음 문장 vs 무소음 문장입니다. 청력과 PTA 값으로 나타내는 청력과 뇌활성의 관계는 ROI 분석을 통해 확인했습니다.
사전에 미리 선정한 오디토리 ROI 6개, 양측 해슐스 자이러스, STG, MTG와 노이즈 대비해서는 추가로 싱귤러 오피큘러 네트워크 ROI 3개를 분석했습니다. 각 ROI 3개를 각 ROI의 평균 베타 값을 PTA로 예측하는 다중회귀 모형을 구축했고 나이, 성별, 교육 연수 등을 공변량으로 통제했습니다. 마지막으로 탐색적 복설와이스 상관 분석을 통해 ROI 외의 영역에서도 청력과 관련된 활성 변화가 있는지를 확인했습니다. 연구의 주요 결과입니다. 먼저 첫 번째 컨트래스트인 모든 문장 vs rest에서 예상대로 양측 STG와 SMA 등의 활성 증가가 나타났습니다. 이는 정상적인 문장 듣기에서 관찰되는 전형적인 언어 청각 네트워크 활성 패턴입니다. 또한 내측 전전도 피즐과 프리큐니어스와 같은 디폴트 모드 네트워크 영역에서는 활성 감소가 나타났습니다. 두 번째 컨트래스트인 소음 문장 vs 무소음 문장에서는 양측 중후방 STG, 해슐스 자이러스, MTG에서 유의한 활성 증가가 나타났습니다. 이는 배경소음 속 문장 듣기가 더 높은 청각 처리 요구를 유발한다는 점을 반영합니다. 다음으로 연구의 핵심 분석인 ROI 기반 회귀 분석 결과입니다. PTA 청력 손실이 모든 문장 vs resting 조건에서 오른쪽 해슐스 자이러스, 왼쪽 MTG의 활성 감소와 유의하게 관련되어 있었습니다. 즉 청력이 나쁠수록 오른쪽 1차 청각 피즐과 왼쪽 MTG에서 문장 청취 시 활성 수준이 낮아지는 패턴을 보였습니다. 반면 다른 오디토리 ROI에서는 유의한 관련성이 나타나지 않았습니다. 소음 속 문장 그리고 무소음 문장 컨트래스트에서는 오디토리 ROI와 싱귤러 오피큘러 네트워크 ROI 모두에서 청력과 유의한 관련이 없었습니다. 즉 연구팀의 가설과 달리 주의 모니터링을 담당하는 싱귤러 오피큘러 네트워크는 청력 손실과 직접적으로 연결되지 않았습니다. 마지막으로 탐색적 복셀와이즈 성감 분석에서는 엄격한 다중 비교 고정 후에 유의한 클러스터가 남지 않았습니다. 하지만 가설 생성 목적으로 sub-threshold 클러스터가 보고되었는데 여기서도 오른쪽 해슐스 자이러스에서 PTA와 음의 상관 관계가 확인되었습니다. 즉 ROI 분석과 동일하게 청력이 나쁠수록 오른쪽 1차 청각 비질 활성 감소라는 흐름이 반복해서 나타났습니다. 연구의 논의 부분을 정리해 말씀드리겠습니다. 이번 연구에서는 연령 관련 청력 손실이 문장 듣기 중에 뇌활성과 어떤 관련이 있는지를 살펴보는 데 목적이 있었습니다. 전체적으로 ROI 분석과 복셀와이즈 분석 모두에서 청력이 나쁠수록 문장을 들을 때 뇌활성도가 감소하는 패턴이 나타났습니다. 특히 이 효과는 오른쪽 해슐스 자이러스 그리고 왼쪽 MTG에서 가장 뚜렷했습니다. 이러한 결과는 기존 문헌에서 제시된 감각 박탈 가설과 가장 잘 맞닿아 있습니다. 즉 청력 저하는 청각 입력의 질을 저하시켜 결국 청각 피질의 구조적, 기능적 약화를 초래할 수 있다는 관점입니다. 특히 해슐스 자이러스가 오른쪽 해슐스 자이러스가 더 취약하게 나타난 점이 중요한데 이전 연구에서도 오른쪽 해슐스 영역에서 회백질 감소, 더 빠른 위축 속도, 기능적 연결성 변화 등이 반복해서 보고된 바 있습니다. 이는 우측 청각 피질이 청력 손실의 영향을 더 민감하게 받는다는 점을 뒷받침합니다. 또한 오른쪽 해슐의 기능적 특성을 고려하면 이 영역은 음고 리듬과 같은 운율 정보, 청각적 공간 정보, 긴 시간 구간의 음영 정보 처리에 더 특화되어 있다고 합니다. 이러한 정보는 소음 속 문장 이해에 특히 중요한 요소이기 때문에 청력 손실이 이 영역의 활성 감소로 이어지는 것은 결국 어려운 청취 상황에서 더 큰 의사소통 어려움으로 나타낼 수 있다는 점을 시사합니다. 마지막으로 본 연구의 제한점으로 스펄 샘플링 방식으로 자극수가 한 런당 40개로 제한적이었다는 점, 그리고 참가자별 자극 음량을 엄격히 통제하지 못했다는 점 등이 언급됩니다. 결론적으로 이번 연구에서는 Age-related hearing loss가 문장 듣기 중에 뇌활성 패턴에 실질적인 영향을 미친다는 초기 근거를 제시하고 특히 오른쪽 해슐스 자이러스가 핵심 신경 마커가 될 수 있음을 시사합니다. 이제 교수님께서는 월드와 센텐스 간의 차이가 있는지 또 궁금하다고 말씀해 주셨고 그리고 이 결과가 A1 MTG가
언어 관련 시멘틱 액티베이션에서 나오는 것인지 혹은 이게 문장이기 때문에 더 잘 나온 것인지 즉 보편적인 메커니즘인지 센텐스 인 노이즈 스페시픽한 패턴인지 좀 더 살펴보면 좋겠다는 코멘트를 남겨주셨습니다. 이상으로 논문 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.